नमस्कार मु शुभांगी स्वागत करुछि अनकट शुभांगी की। आज आमे कथा हवा किछि अलगा जहाँ वर्तमान आमे जानिबा दरकार। आपण माने जानती ओडिसा रे साधारणतः लोकंक मुंड पिछा ऋण केते अछि 27,625 जनका अछि। चिंता करंतु आमे जतबेले जन्म होउचे आमे 27,000 टंकार ऋण को नेकी जन्म होउचे। से समय रे राज्य रे जो घटना देखा मिलला मार्च 20 रो जो चर्चा चली 2,32,00,000 टंकार पखाड़ खाईदेले आम सरकार। केमिति खाइले ना समस्ते मिलीमिशी बांटी कुंटी 2,32,00,000 टंकार पखाड़ खाइले। केवल ता भितर गोटे इन्फ्लुएंसर को डका गला जार फॉलोअर्स संख्या मात्र 1,65,000 एवं से 2,20,000 टंका नहीं वीडियोटे बनैवा पे आसीथिले। पुणी से कोठु आसीथिले ना कलिकता रु आसिले। ओडिसा रे इन्फ्लुएंसर संख्या कम थिला। 2,32,00,000 जो मु कहूची ये होची तार प्रमाण आपण मैंने देखि पारथिबे। ये होची तार पेपर कटिंग जो थरे लिखा है इवेंट कंपनी 85 लाख नहीं जाइछि। माटी बेला आउ थाली जो आमर जो माटी पात्र रे पखाड़ खिया जाउची ट्रेंड चली से 1.5 लाख टका व्यय होइछि 1,50,000 एवं विमान भड़ा और होटेल खर्च रे 5 लाख टंका जाइछि। कहा पिछरे ना आमर बाहरु रोसैया माने आसिले रोसई करिवा पई। मो मनरे गोटे बड़ प्रश्न वर्तमान आसुछि जे जो पखाळर जयगान करिया पई ए जो गिनीज बुक रे रेकॉर्ड करिवा पई जो अधिक मात्रा रे पखाळ रोसई करा गला एवं ए जो नेता मंत्री माने बयनिकार पोशाक पिंधि खाइले जो 2 कोटी टंका वर्तमान सुजीव किए 2 कोटी पखाळ कंसार मूल्य। प्रभाती परिडा कहिले गरीबों खाद्य पखाळ ता माने पखाळ को गोटे टैग लाइन भी मिली। पुणी राज्य भी गरीब आज्ञा ए नेता मंत्री आमर मानुचंती जे आम राज्य ओडिशा गरीब राज्य आ एमाने मध्य से व्यवस्था को सुधारी पारिबे नहीं गरीब ही रखिबे। पखाळ होची ओडियांक आत्मा। पिला बेलू आमे देखि आसीचे पखाळ सहित आलू भर्ता बैगण पोड़ा टिके हेले शांति मिल जाए। पखाळ सहित आंबुल कंचा लंका दला टिके हेले लोकन को शांति मिल जाए। पखाळ सहित जे कोनोसी पाग पानी टिके साइड रे थिले आउ ता सहित 9 भुजा 10 ठा दरकार पड़ेनी। किंतु भुवनेश्वर रे आमर जो ओटीडीसी तरफ रु पांथ निवास रे जो पखाळ मेला हैला। पखाळ मेला मु कहीं कहूची ना गणमाध्यम रे बहुत चर्चा हैला आज्ञा। आ से समय प्रत्येक जन गले मुख्यमंत्री सह पखाळ खाइबे। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री उपस्थित रहिबे पखाळ खिया हबो एवं ए सचिव मध्यम थिले। ए पखाळ रे 2,32,00,000 खर्च होबार कारण केवल पखाळ नुहे। पखाळ पछरे अनेक कहानी रहिला। गिनीज बुक रेकॉर्ड पई एमाने 32 लाख पाखापाखि टंका खर्च करछंती। तांकर कर्मचारी माने आसीछंती सेमानक पई मध्य होटल रे रहिबा खाइबार व्यवस्था करा जाइछि। बड़ बड़ होटल रे खाइछंती लक्षाधिक टंका रे से माने खाद्य खाई चली गले। 9 लाख टंकार से कर्मचारी माने खाइबा खाइकी गले गिनीज बुक रो। से माने तो पखाळ खाई नथिबे। पखाळ कंसाटे आज्ञा 100 टंका रे मिलुची ओडिसा रे। मार्च मासरू पखाळ दिवस पालन हैला। आमे आसी आज पहुँचलेनी अगस्ट पाखापाखि जुलाई रे अच्छे। मते कुहंतु केतोटी जगार पखाळ को प्रमोट करा गलानी। इन्फ्लुएंसर टाकी तमे 2 लाख टंका खर्च करूच। पखाळर मजाक उड़ाइबा छड़ा एटा किछि नुहे। पखाळर मूल्य केते प्रत्येक ओडिया जाने। खाली ओडिया नुहे पूरा भारत जाने जे
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଯାହାକୁ ଗରିବରୁ ଧନୀ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳର ଯେଉଁ ମଜା କୁଡ଼ାଗଲା ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ମଟନ କଷା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା, ପଖାଳ, ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ ମାଡ଼ ହେଲା। ଆଉ ପଖାଳ ମାଡ଼ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଏବେ ପବ୍ଲିକରୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ କୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆଡ଼େ ପାଠ ବହିରେ ତ୍ରୁଟି ମାଳ, ତାପରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆଣିକି ରାଜନୀତିରେ ପୁରାଗଲା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କେତେ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ? ଯଦି ପଖାଳରେ 2,32,00,000 ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କେତେ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁନୁ ଆପଣ ପଖାଳ କାହିଁ ଖାଇଲେ, ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଏମିତି କାହିଁ ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ କଂସା ପଖାଳକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦେଇ ଖାଇଛନ୍ତି। କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନା ଯେ ଗୋଟାଏ ମଣିଷର ପଖାଳ କଂସାର ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ। ଏମାନେ ବୟନିକାରୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ପଖାଳ ଖାଇଲେ। ପଖାଳ ଦିବସଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜେ ଋଣରେ ରହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ 100 ଠା କରି ଖାଇବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ମଟନ କଷା ଖୋଜିବ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ କହିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ 26,000 ଟଙ୍କା ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 26,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ 26,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ମୁଣ୍ଡେଇ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ 2,32,00,000ର ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜାବୁଡ଼ା, ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠା ଦଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କି ତ ଯାହା ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୋଟେଲ ରହଣି ବାବଦକୁ ଗୋଟେ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ପରେ ମାଟି ପାତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ କଂସା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବେଲା ଆଉ ଥାଳି, ଏ ଯେଉଁ କଂସା ବାସନରେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କାରଣ ନେତା ସେଥିରେ ଖାଇବେ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫଟା ଥାଳି ଧରି ବସିକି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମଲେଣି, ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଲେଣି। ସେ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ 2,32,00,000 ଆମକୁ ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାବିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗୋଟେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ପଖାଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଲେ ସତରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ଯଦି ଆଣିବାର ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ, ଆମେ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଚାଉଳର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଖାଇବାରେ, ଏ ଗୋଟେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଦିବସର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ କି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜଣ ଆମ ଭିତରୁ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବେ ପଖାଳକୁ ନେଇ କହିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା 24 ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଇ କହିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସହିତ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କର ଏ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଚୁନା ମାଛକୁ ମୁଡୁ ମୁଡୁ କରି ଶବ୍ଦ କରି ଖାଇ କଂସାଟିଏ ପଖାଳ ଥୋଇ ଏକୁଟିଆ ପାଳନ କରିବାର। ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଏ ମେଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମେଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କୁ ଡାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କଲେଣି, ମିଶନ ଶକ୍ତିକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କେହି ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କାହାକୁ ରୋଷେଇ ଆସେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ରୋଷେଇଆ ଡାକି ତାଙ୍କର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏ କଥାକୁ ହେଜିବାର ସମୟ ଯେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଏ ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ପଖାଳ ଦିବସ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିକଟରେ ଯେମିତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆମ ଘର ହାଲଚାଲ ଆସିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 50 କୋଟିରୁ କମ୍, ତାହା ବହି ଛପାକୁ ନେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଖାଦ୍ୟ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମନେ ପକାଏ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି, ସେ ପଖାଳର ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 2 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି କରି 2 କୋଟିରେ ତାକୁ କିଣିଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲେ, ପୁଣି ଶସ୍ତା କରିଦେଲେ। ପଖାଳର ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ। ପଖାଳର ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଖାଳ ଗୁଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା କହି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପଖାଳରେ 2 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ। ପଖାଳ ଖାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଠିକ୍ କହୁଛୁ କି ଭୁଲ କହୁଛୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ମତାମତରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। 2 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ମନେ ରଖିଥିବେ। 2 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏ ସରକାର ପଖାଳ ଖାଇ ସାରିଦେଲେ। ଯେଉଁଠି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାହାକାର ନାଦ ଦେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ପଖାଳରେ 2 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନକଟ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ସବୁଠି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମର ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଆମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଖାଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 2 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।